हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन टीचिंग गोल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हरियाणा में टीचिंग की पोस्ट्स आई हैं, टीसीटी पंजाबी की जो पोस्ट्स आउट हुई हैं, इनके लिए जो एग्ज़ाम होगा उसमें जनरल पेपर की 50% की वेटेज होगी और जो 50% की वेटेज है वह पंजाबी सब्जेक्ट की है। तो जनरल सब्जेक्ट की प्रेपरेशन आप टीचिंग गोल्स चैनल पर कर सकते हैं, जैसे कि सोनम मैम ने आपके लिए प्लेलिस्ट्स रेडी कर दी हैं। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा जो 50% की वेटेज इस पेपर में 50% की वेटेज पंजाबी की होगी, तो आप यदि पंजाबी के जो मार्क्स अपने पक्के करना चाहते हैं तो आप स्टडी फाइटर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल पर जा सकते हैं। सभी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अज असीं पंजाबी दे विच तुहानूं एक पूरा टॉपिक है जिहड़ा ओह पढ़ावांगे, बैच की जानकारी देवांगे। तुसीं वधिया लगे तुहानूं साडी अज दी क्लास तां तुसीं बैच नूं ज्वाइन करो ते टीचिंग एग्जाम्स दी जो मतलब सब्जैक्ट ने उन्हां दी तैयारी तुसीं टीचिंग गोल्स चैनल तो करो। तां देखो जी, सब तो पहलां असीं अज समझना है किस्सा काव्य दा इतिहास। मैं तुहानूं एक पूरा टॉपिक स्टार्ट करके अज दस के जावांगा। साडी पूरी प्लैनिंग की होएगी बैच दी वो भी दस के जावांगा। देखो जी, सब तो पहलां जद असीं गल करदे हां, एक गल होर भी सोचण वाली है बच्चे कि जो भी मतलब सिलेबस मैंशन किया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। किस्से दे विच की कुछ आंदा है वो असीं तुहानूं बैच दे विच पढ़ावांगे, वो साडी रिस्पोंसिबिलिटी हो जाएगी। कुछ दोस्तां दे ये भी कमेंट आंदे ने, ये भी गल हुंदी है कि सर सिलेबस सारा हो जाएगा, कदों तक हो जाएगा, चाहे सरकार अगले महीने पेपर लै ले, असीं तुहानूं तां भी सारा सिलेबस पूरा करवावांगे। ठीक है जी। तो किस्सा काव्य दा इतिहास अज असीं ने समझना है, तो इस दे इतिहास नूं समझांगे। ठीक है, पूरी डिटेल जाणांगे। इस तो पहलां असीं यह जो बैच है साडी ऐप स्टडी फाइटर्स के उत्ते चल रही है, इस बैच की पूरी जानकारी तुहानूं दे दिंदे आ। इस दे विच तुहानूं थ्योरी लैक्चरस मिलणगे ते इस तो इलावा तुहानूं थ्योरी दे नाल MCQ प्रैक्टिस भी मिलेगी ते टॉपिक वाइज टैसट मिलणगे। फॉर एग्जाम्पल किस्सा का जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने किस्से का नाल दी नाल फोल्डर दे विच उत्थे टैसट मिल जाएगा। ठीक है जी। तो जदों सारा सिलेबस अपना कंप्लीट हो गया, पेपर दे विच जो क्वेश्चन आएंगे 50% की वेटेज वाले क्वेश्चन होणगे, वो किस तरह के होणगे। जो 50 क्वेश्चन होणगे उन्हां दा एक पूरा पैटर्न सैट करके तुहानूं मॉक टैसट दिते जाणगे ते स्टडी मटीरियल दी PDFs ने वो ऐप दे विच ओपन होणगीਆਂ, तुसीं उत्थे तो टीच कर सकते हो, देख सकते हो। देखो जी, जेकर आपां गल करिए इसकी फीस है जी 30 सितंबर तक तुहानूं कुछ स्पैशल ऑफर्स दिते जा रहे हैं। बाकी फीस है जी वध घट कदों भी हो सकती है, तो प्लीज़ इस नंबर के उत्ते तुसीं कंटैक्ट करके पता कर सकते हो। सिर्फ पंजाबी दे लई है जी ये। तो बाकी जो जनरल सब्जैक्ट ने उन्हां दी प्रैपरेशन तुसीं सोनम मैम के चैनल टीचिंग गोल्स ते कर ही रहे हो। ठीक है जी। तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਫਾਈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੱਸਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਈਵਨ ਦੈਨ मैं ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਲਾਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਲਾਏ ਹੋ। ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਜੋ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਕਸ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਸ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ फारसी मसनब की है वो भी ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਂਗੇ।
ਫਾਰਸੀ ਮਸਨਵ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਮਸਨਵ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਕਸ ਧਾਤੂ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਉਪਜਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਮਸਨਵ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਆਮ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਅਫਸਾਨਾ, ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਚਿੱਠੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਤਲਬ ਪੁਆਧ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ UGC ਨੈਟ ਵਰਗੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ MA ਕਰਕੇ ਨੈਟ ਦੇਣ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਮਸਨਵ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਰਸੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ ਫਾਰਸੀ ਮਸਨਵ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ਫਾਰਸੀ ਮਸਨਵ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਮਸਨਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਾਰਸੀ ਮਸਨਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿੱਸਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਾਰਸੀ ਮਸਨਵ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਨੇ। ਫਾਰਸੀ ਮਸਨਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ ਰਜ਼ਮੀਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ ਵਜ਼ਮੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਜ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਮੀਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾ ਦੀ, ਇਸ਼ਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਸਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿੱਸਾ ਇਹ ਵਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਕਿੱਸਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ? ਵਜ਼ਮੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ? ਰਜ਼ਮੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ? ਰਜ਼ਮੀਆਂ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਸਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਜ਼ਮੀਆਂ ਰੂਪ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੁੱਢ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੋਢੀ ਦਮੋਦਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਮੋਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਮੋਦਰ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੋ ਨੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮਤਲਬ ਬੈਚ ਦੌਰਾਨ, ਜੋ ਨੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਮੋਦਰ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦਮੋਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੋਏ ਨੇ? 2 ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਛੇ ਕਵੀ ਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਲਾ ਦਾਊਦ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਚਾਂਦਨਾਮੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਕਿੱਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਜੋ किस्से ने इन्हां दा आपां नूं प्रमाणिक रूप नहीं प्राप्त होया, इन्हां दे आपां नूं सबूत नहीं मिले, इस करके आपां इन्हां नूं मनदे नहीं, इन्हां नूं आपां गिणदे नहीं। आपां की कह दिंदे आ कि दमोदर पंजाबी दा पहला किस्साकार है जी। हुण तुसीं कहोगे सारे तां उलझन जी पै गई, तुसीं नाले कही जांदे दमोदर तो पहलां ही किस्साकार होए ने, नाले कही जांदे मनणे नहीं। गल इदां है, तुहानूं जेकर पेपर 'च पुछिया जावे पंजाबी दा पहला प्रमाणिक किस्साकार किहड़ा है, पंजाबी किस्सा ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਮੋਦਰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਵੀ ਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਵੀ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਤਜਰਬਾ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ। किताब कदे भी बोल के ये गल नहीं कह सकती भी ऑप्शन च ये आ जाए ला दो, ऑप्शन च ये आ जाए ला दो। मैं दस्सिया तुहानूं जेकर पुछे कवि नां दा ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਿਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮੋਢੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਮੋਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जो मतलब पहला किस्साकार मोढी किस्साकार आपां दमोदर नूं मन्नांगे क्योंकि ये गल बहुती प्रमाणिक नहीं हैगी, इन्हां दे आपां नूं सबूत नहीं मिले। ठीक है, इन्हां दा कोई लिखती वेरवा नहीं मिलिया, इस करके आपां इन्हां नूं मन्नण तों इनकार कर दिंदे आ। ठीक है जी, ते पहला जो किस्सा है, ठीक है, पंजाबी दे विच पहला किस्सा जिहड़ा ओह हीर दा किस्सा लिखिया गया प्रमाणिक रूप विच। पहला किस्सा हीर दा किस्सा लिखिया गया ते इह किस्सा किसने लिखिया सी, दमोदर ने लिखिया सी। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ ਇਕੱਠਾ ਪਾਣਗੇ ਉਹ ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ ਕਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਵੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧੂਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੜਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਰਟਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ मतलब कि जिहड़ा पड़ाਅ है उस दे विच किहड़े किहड़े किस्साकार ने, पहले दौर दे विच कौन ने, जिवें मैनू रट रहे ने दमोदर पीलू हाफिज बरखुरदार इदां। ठीक है, ये तुहानूं रट जाणगे कदों, जदों तुसीं इन्हां दी प्रैक्टिस करोगे साडे नाल जुड़ के। ठीक है जी, तां इह कुछ गल्लां होईयां। तां तुसीं की कहोगे कि सब तो पहला किस्साकार मोढी किस्साकार दमोदर है, ਤਾਂ ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਹੋਵੋਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਲਗਭਗ 1501 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 1700 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਾਲ ਵੰਡ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ ਆਦਿ ਕਾਲ, ਫਿਰ ਮੱਧ ਕਾਲ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਸਨ, ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਲਮੀ ਮਿਲਮੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਉਹ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 850 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1500 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦਿ ਕਾਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1501 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1900 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਕਾਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 1901 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ 1901 ਲਿਖ ਲਿਓ, 1901 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਦਿ ਕਾਲ, ਮੱਧ ਕਾਲ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿੱਸੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਂਦਨਾਮਾ ਕਿੱਸਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਆਦਿ ਕਾਲ, ਮੱਧ ਕਾਲ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਕਾਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦੀ? ਲਗਭਗ 1501 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1700 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਦਿ ਕਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਓ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ, ਪੂਰਬ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਪੂਰਬ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਆਦਿ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਹਾਂਗੇ। 1701 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 1900 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿੱਸੇ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਤੇ ਚਾਂਦਨਾਮੇ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ। ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜੋ ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੀਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜੋ ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਮੋਦਰ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਮੋਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪੀਲੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਮੋਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਪੀਲੂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਮਝਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਕਾਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਮੋਦਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਮੋਦਰ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੀਲੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੀਲੂ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਯੂਸਫ ਜਲੇਖਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਥਾ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਮੋਦਰ, ਪੀਲੂ, ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਜੋ ਚਾਰ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਦਮੋਦਰ, ਪੀਲੂ, ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ। ਇਹ ਜੋ ਚਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ। ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਗਏ ਇਹ ਸਮਝੋ। ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਬਲ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਮੁਕਬਲ ਹੋਇਆ, ਵਾਰਿਸ ਹੋਇਆ, ਹਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਆਡਤ ਹੋਇਆ, ਚਿਰਾਗ ਆਵਣ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਦੀਕ ਲਾਲੀ ਹੋਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਮਝਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਇਹ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨੇ, ਹਾਸ਼ਮ, ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੀਸਰਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਨ ਵੱਲ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? 1500 ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, 1500 ਵਾਲੀ ਸਦੀ ਆ ਗਈ, 1600 ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1700 ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ 1800 ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ। 4 ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ,
ठीक है। 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी ते 19वीं सदी ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਗੇ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿੱਸਾ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੰਡ ਇੰਨੇ ਘੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਲਝੋਗੇ ਨਹੀਂ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਨਾਵਲ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਜੀਵਨੀ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਅੰਤ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਲਾਸ ਨੂੰ। ਸਮਾਂ ਅਪ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਨੂੰ। ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। 12 ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਰਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 16ਵੀਂ ਤੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੰਡ ਦੱਸਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 16ਵੀਂ ਤੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ 18ਵੀਂ ਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਨੇ? ਮੁਕਬਲ, ਵਾਰਿਸ, ਹਾਮਦ, ਆਡਤ, ਚਿਰਾਗ, ਇਹ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ 16ਵੀਂ ਸਦੀ, ਇੱਕ 17ਵੀਂ ਸਦੀ, ਇੱਕ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੇ ਇੱਕ 19ਵੀਂ ਸਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੇ ਪੀਕ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਵੱਲ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ? 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਕੇ 18ਵੀਂ ਤੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 19ਵੀਂ ਤੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਦੇ ਨੀਚੇ ਸੀ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਨੀਚੇ ਆਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਕੰਟੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਸਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਲੌਕਿਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਖਾਂਤਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਖਾਂਤ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਵੱਜਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਆਨੀਆ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਕ ਰੰਗਤ ਵਾਲਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਪੱਛਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੂਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਜੋ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਵਿ ਰੂੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਵਿ ਰੂੜੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ
ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦੇਵ ਫਕਰ ਚਰਮ ਪਲੰਗ ਦਾ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਦਰਗਾਹ ਥੀ ਹੀਰ ਬਖਸ਼ੀ, ਬੇੜਾ ਲਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਅਸਾਂ ਢੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਵਰੂੜੀ ਆਖਾਂਗੇ ਤੇ ਮੋਟਿਫ ਆਖਾਂਗੇ। ਇਸਤਰੀ ਨਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਇਕ ਤੇ ਨਾਇਕਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਨਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਕਰਕੇ ਅਣਹੋਣੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੋੜਾ ਰੰਜ਼ੇਟੜੇ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਆਵੇ। ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਆ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਆ ਜੇ ਚਾਹੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੋੜਾ ਰੰਜ਼ੇਟੜੇ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਆ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਮੁੜਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਇਕ ਜਾਂ ਨਾਇਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਣਬਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਮੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਲੂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਲੂ ਪੁੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿਤ ਵੱਲ ਗਿਆ ਜਹਾਨ, ਲੱਗ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮਜਲਸਾਂ ਬਹਿ ਬਹਿ ਗਏ ਦੀਵਾਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਲੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲਾਮੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੱਸਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਵਲ ਹਮਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕੀਚੈ, ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਸੂ ਜੱਗ ਦਾ ਮੂਲ ਮੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਮੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵਜੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੈਰਾ, ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਫਾਈਟਰਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਾਣੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ, ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਤਾ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਭਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾਨਕ। ਕਥਾਨਕ ਹੁੰਦਾ ਪਲਾਟ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣਤਰ। ਛੰਦ, ਦਵਈਆ ਤੇ ਬੈਂਤ। ਦਵਈਆ ਤੇ ਬੈਂਤ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਛੰਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਬਥੇਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਤ ਤੇ ਦਵਈਆ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ, ਬੈਂਤ, ਦਵਈਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਰਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਛੰਦ 'ਚ ਬੈਂਤ ਛੰਦ, ਦਵਈਆ ਛੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਰਸ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਰਹੇ ਰਸ। ਦੇਖੋ ਰਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਕਰੂਣਾ ਰਸ ਤੇ ਹਾਸ ਰਸ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਛੰਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਤੇ ਦਵਈਆ ਛੰਦ ਜੋ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਰੀਅਲ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਹਿਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਟੌਪਿਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ MCQ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ MCQ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਣਾ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੰਬਰਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੋਗੇ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਰਸੀ ਮਸਨਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਮਸਨਦ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ। ਅਭਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਮੀ, ਫਾਰਸੀ ਮਸਨਦ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਂਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ, ਯੂਨਾਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਦਾ ਜਾਂ ਮਿਸਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ, ਵਿਪਤ ਰਸ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੁਣਾ ਰਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਜੇਕਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਥੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਨੰਬਰ 5 ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਮੋਦਰ, ਪੀਲੂ, ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਗੁਜਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਘੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਦੌਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 88472, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ 31 475 88472 31475। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਦਮੋਦਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੀਲੂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮਦ ਗੁਜਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਰੂਹ ਖਿੜੂਗੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸੋਨਮ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਗੋਲਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਫਾਈਟਰਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।